Hi everyone, thanks for joining. So today we are going to discuss about VRRP. Okay, VRRP, Virtual Router Redundancy Protocol. What is that? VRRP. So VRRP, HSRP, there are two protocols. This we call high availability protocols. What do you mean by high availability protocols? High availability in the sense you have redundancy. Okay, you have redundancy protocols. Redundancy means, what do you mean by redundancy? The backup. Okay, if primary goes down, the traffic will come for backup, whatever it is, router or whatever it is, link or whatever it is. So high availability in the sense, sorry, high availability in the sense you will have backup. Now see, this is your LAN network. What is this in real? This is real time topology, guys. Okay, this is LAN network. Okay, someone is trying to join. Accepted. Okay, so this is a LAN network, your local LAN network. Okay, this we call edge device. This is your small company. Okay, small enterprise company, and you will connect to the switches. You will connect to the switches. Switch one first floor, just 3 4 floors. Okay, you have small company, and that's important. It's very important company. You're doing very, you can say bank transactions. Okay, it's a big head office, headquarters, bank headquarters, you can say. Okay, now if you see, right, suppose every computer needs what? IP address, subnet mask, and one more thing is gateway, right? Yeah, What is the gateway? 192.168.1.100. 1.100. Very good. Thanks for the responding, man. So the 1.100 is a gateway, and this is also One. gateway. Okay, this is same network, right? Same network. All computers will have same gateway. Yes or no? Agree with me? Yes, sir. Okay. Now let me. Please tell me. Please tell me why we need another path. Here you can see, right, in your organization you have two routers. This entire your organization is internet, it's connected to the internet. R1 is R2. Why two routers are using? Because if in case one router fails, you have backup router. Primary link and secondary link. Yeah, primary router and secondary router, you can say. These are the edge devices. Okay. These are the edge devices. What are the edge devices? Edge devices are the routers which are Okay. connected to the internet. Okay, these are the edge devices, where you will see these edge devices in your company, any organization. They have routers which are connected to the internet, we call edge devices. Okay, the thing is, why we have two routers? Because if primary router, this router shut down, or if it is happen any hardware failure, right, ఏమైనా హార్డ్వేర్ ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినా, ఏమైనా ఈ సిస్టమ్ మదర్ బోర్డ్ కాలిపోయినా, ఏం జరిగినా, ఈ రౌటర్ డౌన్ అయిపోయినా, మనకి ఇంటర్నెట్ ఇలా వస్తుంది. ఈ రౌటర్ నుంచి వస్తుంది. అంటే ఏంటి? బ్యాకప్ అన్నమాట. ఓకే, ఇది కూడా స్విచ్ కూడా అంతే. ఇన్ కేస్ ఈ స్విచ్ ఏమైతే ఈ స్విచ్ నుంచి వస్తుంది. సో హార్డ్వేర్ లెవెల్ రిడెండెన్సీ ఉంది మనకి. ఎందుకు? ఈ హార్డ్వేర్స్ని పర్చేస్ చేసి హార్డ్వేర్ లెవెల్ రిడెండెన్సీ ఉంది మనకి. ఓకేనా? హార్డ్వేర్ లెవెల్ రిడెండెన్సీ. నా ఓకే, మరి కంప్యూటర్స్ అన్నిటికీ ఒక గేట్వేనే ఉండాలి కదా, రైట్? ఆ గేట్వే ఐపీ అడ్రస్ ఇదే. మరి ఇప్పుడు ఒకే ఐపీ అడ్రస్ని రెండు రౌటర్స్ ఇంటర్ఫేసెస్లో అసైన్ చేయలేం కదా, డూప్లికేట్ వస్తుంది కదా. ఇదంతా ఒక నెట్వర్కే. 1.1 నుంచి 1.254 ఇదంతా ఒకే నెట్వర్కే. ఇదంతా ల్యాన్ నెట్వర్కే. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఆల్ ల్యాన్ నెట్వర్క్, రైట్? Whatever you see here is LAN network. Okay, this violet color, something like that. Okay, so you cannot assign 1.100 here and 1.100 here, because it will give the duplicate. It will show you duplicate IP address. 1.100 is already assigned on some other interface. You cannot assign same IP address on two different interfaces. Okay, if it is another router and this router is not connected to this R1, then you can use it. But this R1 E6/0 interface, R2 E6/0 interface, both are belongs to same network, LAN network. Understood, everyone? So routers, the computers have only one gateway, and you have to give one router gateway. Suppose if I'm giving this this router gateway, right now this is 1.1. You can say this is 1.1. You can give 1.1 is the IP address here. Okay, now if R1 goes down, you need to log into the device and you need to change the gateway to 1.1. Yes or no? Right? If R1 interface or R1 entire R1 goes down,
You need to change the gateway to R2. You need to manually change to R2 like 1.1. Guys, అర్థమవుతుందా? Yes. అర్థమవుతుంది. యాహ్! Yeah. సో, ఒకవేళ R1 డౌన్ అయిపోయిందనుకోండి, ఈ 1.100 గూడా గేట్‌వే 1.100 ఉంటుంది కాబట్టి వీటికి ఇంటర్నెట్ రాదు. సో, మనం మాన్యువల్‌గా ఏం జేయాలి? మాన్యువల్‌గా ప్రతి కంప్యూటర్‌లోకి లాగిన్ అయ్యి యూ నీడ్ టు చేంజ్ 1.1. ఇట్ మీన్స్ మనం మాన్యువల్‌గా ఏమైతే సిస్టమ్స్‌కి ఐపీ చేయం గదా! ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తాం? డీహెచ్‌సిపీ సర్వీస్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడంతా. వాట్ వి ఆర్ యూజింగ్ హియర్? డీహెచ్‌సిపీ. సో, ఈ రౌటర్ 1 ఆర్ రౌటర్ 2లో ఏదో ఒక రౌటర్‌లో డీహెచ్‌సిపీ కాన్ఫిగర్ చేసి, ఈ ఇంటర్ఫేస్‌లో ఐపీ డీహెచ్‌సిపీ ఇవన్నీ డీహెచ్‌సిపీ ఎనేబుల్ చేసేస్తాం. ఓకే. మరి మాన్యువల్‌గా నువ్వు డీహెచ్‌సిపీలో మళ్ళీ గేట్‌వే డిఫైన్ జేయాలి మాన్యువల్‌గా. ఇదంతా మాన్యువల్ ప్రాసెస్ కదా! అందుకే ఇలాంటి సినారియోలో ఏంటి? వి యూజ్ గేట్‌వే లెవెల్ రిడెండెన్సీ గావాలి మనకి. వి నీడ్ మనకేం గావాలి? గేట్‌వే లెవెల్ రిడెండెన్సీ అంటే ఒక గేట్‌వే ఫెయిల్ అయితే ఇంకో గేట్‌వే ఉండాలి. మరి ఒక గేట్‌వే ఫెయిల్ అయితే ఇంకో గేట్‌వే ఉండాలి అంటే మనం మాన్యువల్‌గా ఇవ్వలేం. సో, మనం ఏం జేయాలి ఇక్కడ? నౌ వి నీడ్ ఎ వర్చువల్ గేట్‌వే. వాట్ వి నీడ్? వర్చువల్ గేట్‌వే. వర్చువల్ గేట్‌వే అనేది ఏంటి? ఈ గేట్‌వే అనేది వర్చువల్‌గా ఉంటుంది. ఇది మనం రె ఈ వర్చువల్ గేట్‌వే ఏదైతే ఉందో, ఆ వర్చువల్ గేట్‌వేని ఒకటి తీసుకొని, ఈ ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. ఇంటర్‌ఫేసెస్‌లో గాదు. ఒక వర్చువల్ గేట్‌వే అనేది. ఏంటది? వీఆర్ఆర్‌పీ వర్చువల్ గేట్‌వే రిడెండెన్సీ ప్రోటోకాల్. అంటే వర్చువల్‌గా ఒక ఐపీ అడ్రెస్ ఇచ్చి దాన్ని గేట్‌వేగా అనుకుంటాం. దాన్నే వీఆర్ఆర్‌పీ. వీఆర్ఆర్‌పీ ఈస్ ఎ హై అవైలబిలిటీ ప్రోటోకాల్. You will get a gateway level redundancy. Gateway level for the computers, they will have a redundancy. See now virtual gateway IP you can configure 192.168.1.254. Just configure 1.254. Okay. Now configure same IP address here. 254 here and 254 here. Now the gateway is virtual. It is virtual gateway. It is having the same R1 we are configuring VRRP protocol. You have to configure a VRRP protocol and stating that the virtual gateway for this LAN network is 1.254. You need to define here. So how many links you have? R1, R2. If you want to take one more router, you can take it. You need to configure VRRP also here also. Okay, fine. So now ఇక్కడ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏంటి VRRP కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం. వర్చువల్ రౌటర్ రిడెండెన్సీ ప్రోటోకాల్. ఇది కాన్ఫిగర్ చేయడం వల్ల ఏమొస్తుంది? ఇది వర్చువల్ గేట్‌వే అనేది ఈ అన్ని కంప్యూటర్స్‌కి సేమ్ ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా? అందరికి అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ వీఆర్ఆర్‌పీ? ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ద రిడెండెన్సీ అట్ ద గేట్‌వే లెవెల్. ఓకే. ఈ ఫిజికల్ గేట్‌వే ప్లేస్‌లో మనం ఏమి ఇస్తాం? వర్చువల్ గేట్‌వే ఇస్తాం. ఎక్కడ డిఫైన్ చేసాం దాన్ని? వీఆర్ఆర్‌పీ ప్రోటోకాల్‌లో. ఓకేనా? సో లెట్స్ కాన్ఫిగర్ నౌ. వన్ బై వన్. సో మీ ముందరనే నేను కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నా చూడండి. ఓకే. ఇది R1 రౌటర్ కదా! సో R1 రౌటర్‌లో ఏం చేస్తున్నాను? కాన్ఫిగర్ టెర్మినల్. సో వన్ ఇంటర్ఫేస్. ఏదిది? E6/0. ఓకే. ఐపీ అడ్రస్ ఎంత? 192.168.1.100. 100. ఫిజికల్ ఐపీ ఏదైతే ఉందో అదే అసైన్ చేసుకోవాలి మనం. నో షట్ డౌన్. ఓకే. నౌ ఇప్పుడు ఏం కాన్ఫిగర్ చేయాలి? ఇదే ఇంటర్ఫేస్‌లోనే ఏం కాన్ఫిగర్ చేయాలి? వీఆర్ఆర్‌పీ కాన్ఫిగర్ చేయాలి. వీఆర్ఆర్‌పీ ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసావు? ఇదే ఇంటర్ఫేసెస్‌లోనే కదా! యూ నీడ్ టు అనౌన్స్ హియర్. సో ఏం చేస్తావు? వీఆర్ఆర్‌పీ అండ్ యూ నీడ్ టు గివ్ ఎ గ్రూప్. వీఆర్ఆర్‌పీకి, హెచ్ఎస్ఆర్‌పీకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే హెచ్ఎస్ఆర్‌పీ అనేది సిస్కో ప్రొప్రైటరీ ప్రోటోకాల్. సిస్కో వాడు కనిపెట్టింది. వీఆర్ఆర్‌పీ గ్లోబల్ ఓపెన్ స్టాండర్డ్. అందుకే నేను గ్లోబల్ ఓపెన్ స్టాండర్డ్ చెప్తాను. ఎందుకంటే అందరూ కామన్‌గా యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి. ఇది హెచ్ఎస్ఆర్‌పీ సిస్కో ప్రొప్రైటరీ ప్రోటోకాల్. ఇంకోటి ఇది ఇక్కడ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కదా! 255 గ్రూప్స్ వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది అంత చేయదు. 10 అనుకుంటా మాక్సిమం. ఐయామ్ నాట్ ష్యూర్. ద థింగ్ ఈస్ గైస్ మనం వీలాన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా జనరల్‌గా. ఒక వీలాన్ ఒక నెట్వర్క్ అయితుంది. ఇదంతా కలిపి 1.0 నెట్వర్క్ అవునా? ఇప్పుడు ఇదంతా కలిపి ఏంటి? దిస్ ఈస్ ఆల్ 1.0 నెట్వర్క్. ఓకే. ఇదంతా 1.0 నెట్వర్క్. మనం మల్టిపుల్ వీలాన్స్ వాడతాం ఇంటర్నల్‌గా. అప్పుడు ఈచ్ నెట్వర్క్‌కి, ఈచ్ వీలాన్‌కి, ఈచ్ గ్రూప్ అసైన్ చేస్తాం. ఓకే. ఈచ్ వీలాన్‌కి ఈచ్ గ్రూప్ అసైన్ చేస్తాం అనమాట. ఇట్లా 255 వీలాన్స్‌కి 255 గ్రూప్స్ దాకా ఇట్లా చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో వీఆర్ఆర్‌పీ జస్ట్ గ్రూప్ నెంబర్ ఒక 10 అని ఇస్తా. సో ఇచ్చి నువ్వేం చేయాలి? యూనిట్ కాన్ఫిగర్ ఐపీ. వాట్ ఈస్ ఐపీ? వర్చువల్ ఐపీ 192.168.1.254. 1.254. దట్స్ ఇట్. ఓకే. నౌ ఐపీ ఇచ్చినావు బాగుంది. ఇప్పుడు సేమ్ ఇదే నేను ఇక్కడ కూడా కాన్ఫిగర్ చేస్తా R2లో. మరి ద థింగ్ ఈస్ ఈ కంప్యూటర్స్ R1 నుంచి ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ చేసుకుంటాయా లేదా R2 నుంచి ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ చేసుకుంటాయా? విచ్ పాత్ ఇట్ విల్ ప్రిఫర్? కన్ఫ్యూజన్ ఉంటాయి కదా!
ఏ రౌటర్ నుంచి వెళ్ళిపోవాలి ట్రాఫిక్ ఎగ్జిట్ ఏ రౌటర్ నుంచి వెళ్ళాలి. సో అందుకే ఇక్కడ ఏంటి విఆర్ఆర్పి ప్రయారిటీ అని ఉంటుంది. విఆర్ఆర్పి ప్రయారిటీ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా నువ్వు కాన్ఫిగర్ చేయాలి. విఆర్ఆర్పి ప్రయారిటీ ఎంత బై డిఫాల్ట్ 100. ఓకే, విఆర్ఆర్పి ప్రయారిటీ ఏదైతే హైయెస్ట్ ఉందో, ఓకే, విఆర్ఆర్పి ప్రయారిటీ ఏదైతే హైయెస్ట్ ఉందో దట్ విల్ బి ద ప్రిఫర్డ్ పాత్. సపోజ్ నేను R1 హైయెస్ట్ పెట్టేస్తా, R1లో 150 కాన్ఫిగర్ చేస్తా ప్రయారిటీ, R2లో బై డిఫాల్ట్ 100 ఉంటుంది. ప్రిఫర్డ్ పాత్ ఎంత R1 నుంచి వెళ్తుంది. ఓకేనా, R1 నుంచి ఇంటర్నెట్ వెళ్తుంది. అర్థమైందా? ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంటి విఆర్ఆర్పి మాస్టర్ అండ్ బ్యాకప్ అని ఉంటుంది. సో మాస్టర్ బోత్ ఫస్ట్ టైం నువ్వు విఆర్ఆర్పి కాన్ఫిగర్ చేస్తే రెండు రౌటర్స్ నేను మాస్టర్ అంటే నేను మాస్టర్ అని అనౌన్స్ చేసుకుంటాయి. ఓకేనా, నేను మాస్టర్ అంటే నేను మాస్టర్ అని అనౌన్స్ చేసుకుంటాయి. ఓకే, నా చెక్ చేయాలంటే డూ షో విఆర్ఆర్పి చెక్ చేస్తే ఇట్ విల్ షో యూ మాస్టర్ స్టేట్ ఏముంది, మాస్టర్ ఉంది. ఓకేనా, ఇంకొకటి ప్రీఎంప్షన్ ఎనేబుల్. ప్రీఎంప్షన్ అంటే ఏంటి, ఒకవేళ ఇది చూడు ఇది 150 కదా, ఇది 100 కదా, సపోజ్ R1 డౌన్ అయితే బ్యాకప్ ఇది ఉంది కదా, R2 బ్యాకప్ అనేది మళ్ళీ మాస్టర్ అవుతుంది. మళ్ళీ R1 డౌన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అప్ అయింది అనుకో R1 పొరపాటున, ఇది మళ్ళీ ప్రీఎంప్షన్ ఎనేబుల్ అయిపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ R1 ఆటోమేటిక్గా ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ తీసుకుంటుంది. అర్థమైందా? ప్రీఎంప్షన్ అంటే ఏంటి మీనింగ్? దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గాయ్స్. ఇది ఎనేబుల్ చేయడం వల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ రెండు ప్రయారిటీ ఏదైతే ఉందో అది ప్రిఫర్డ్ పాత్. ఏది R1 ప్రిఫర్డ్ పాత్ ఉంది. సో 150 ఇది, సో డేటా అంతా R1 రౌటర్ నుంచి బయటకు వెళ్తుంది. కానీ మధ్యలో ఏమైంది, R1 డౌన్ అయింది. సో బ్యాకప్ కాస్త మాస్టర్ అయింది. ఓకే, మళ్ళీ ఇప్పుడు డేటా అంతా R2 నుంచి వెళ్తుంది. సడన్గా R1 ఏంది మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చింది ఆన్లైన్లోకి. సో అప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, ఎవ్రీ 2 సెకండ్స్కి ఇవి ఏం చేస్తాయి, విఆర్ఆర్పి ప్యాకెట్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటాయి. ఓకే, R1 R2 ఎవ్రీ 2 సెకండ్స్కి విఆర్ఆర్పి ప్యాకెట్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటాయి. చేసుకోవడం వల్ల నీ ప్రయారిటీ ఇంత నా ప్రయారిటీ ఇంత అని తెలుసుకొని అప్పుడు మాస్టర్ సెలెక్షన్ చేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది, ఇది మళ్ళీ ఆన్లైన్లోకి వచ్చింది కాబట్టి ఇట్ విల్ ఎక్స్చేంజ్ ది విఆర్ఆర్పి ప్యాకెట్. ఇమీడియట్గా ప్యాకెట్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంది కాబట్టి స్టేట్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. స్టేట్ వచ్చేసి మాస్టర్ అవుతుంది. సో సడన్గా నువ్వు ఏదో వీడియో చూస్తుంటావు, డేటా R2 నుంచి వెళ్తుంటుంది, R2 నుంచి నీకు ఇన్కమింగ్ ట్రాఫిక్ కూడా వస్తుంటుంది. సడన్గా ఇది కూడా మళ్ళీ ఆన్లైన్లోకి వచ్చింది అనుకో, డేటా సడన్గా షిఫ్ట్ అవుతుంది. షిఫ్ట్ అవ్వడం వల్ల ఏంటి, రిటర్న్ ట్రాఫిక్ ఏదైతే ఉందో అది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. కాస్త ప్యాకెట్ లాసెస్ వస్తాయి. మళ్ళీ ట్రాఫిక్ అంతా ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ ఈ పాత్ సెలెక్ట్ చేసుకునే లోపల ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయ్యే లోపల ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. ఆ టైంలో జరగాల్సిన ఇంపాక్ట్ అంతా జరిగిపోతుంది. అందుకని ప్రియంషన్ ఏం చేయాలి, డిసేబుల్ చేయాలా. ప్రియంషన్ డిసేబుల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఒకవేళ మాస్టర్ నుంచి డౌన్ అయినది మళ్ళీ ఆన్లైన్లోకి వస్తే అది స్టిల్ విల్ బీ బ్యాకప్ గానే ఉంటుంది. ఓకేనా, ప్రియంషన్ తీసుకోదు, అంటే మళ్ళీ మాస్టర్గా తీసుకోదు. అండర్స్టూడ్ గాయ్స్? అర్థమైందా నేను చెప్పింది ఏం చెప్తున్నాను? అర్థం కాలేదా, అర్థమైందా? Yes, sir. Hello? Yes, understood. Everyone understood what I'm saying? Yeah. So VRRP అనేది వర్చువల్ గేట్వే రిడెండెన్సీ ప్రోటోకాల్. మామూలుగా ఏం చేస్తాం, ప్రతి కంప్యూటర్కి గేట్వే కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనకేంటి, మన రిడెండెన్సీ రౌటర్ 1 రౌటర్ 2 రిడెండెన్సీ పెట్టుకున్నాం. ఎందుకంటే ఒక రౌటర్ ఫెయిల్ అయితే ఇంకో రౌటర్ నుంచి మనకి ఇంటర్నెట్ రావాలి అని చెప్పేసి. మళ్ళీ అలాంటప్పుడు గేట్వే మనం 2 కాన్ఫిగర్ చేయలేం కదా, రెండిటికి సేమ్ ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వలేం. ఒకవేళ ఇచ్చినా కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది. సరే డిఫరెంట్ ఐపీ ఇచ్చినా ఇక్కడ కంప్యూటర్స్కి మాత్రం ఒకటే గేట్వే డిఫైన్ చేయాలి. అందుకే సపరేట్గా మనం ఏం చేసుకుంటాం, వర్చువల్ గేట్వే కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ విఆర్ఆర్పి కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. ఏం చేస్తాం, ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తాం, ఇది గేట్వేగా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, సో వన్స్ విఆర్ఆర్పి కాన్ఫిగరేషన్ చేసిన వెంటనే బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రయారిటీ ఇట్ విల్ చూస్ ద మాస్టర్ బ్యాకప్ అని 2 స్టేట్స్ ఉంటాయి. ఎవరికైతే హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఉందో వాళ్ళు మాస్టర్ అవుతారు, ఎవరైతే లోయెస్ట్ ఉందో వాళ్ళు బ్యాకప్ అవుతారు. మళ్ళీ ఒకవేళ మాస్టర్ డౌన్ అయితే బ్యాకప్ అనేది ఇట్ విల్ బికమ్ ద మాస్టర్. మళ్ళీ డౌన్ అయిన మాస్టర్ మళ్ళీ ఆన్లైన్లోకి వస్తే ప్రియంప్షన్ ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ ఇది మాస్టర్ అవుతుంది. అలా జరగకుండా ఉండాలంటే ప్రియంప్షన్ డిసేబుల్ చేయాలి. ఓకేనా, అది ఎనీహౌ R1లో మనం విఆర్ఆర్పి కాన్ఫిగరేషన్ చేసాం. చూడండి, విఆర్ఆర్పి కాన్ఫిగర్ చేస్తేనే విఆర్ఆర్పి ప్యాకెట్స్ విల్ ఎక్స్చేంజ్ అట్ ఎవ్రీ 2 సెకండ్స్. ఎలా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటాయి, విఆర్ఆర్పి ప్యాకెట్స్ విల్ ఎక్స్చేంజ్ త్రూ మల్టీకాస్ట్ అడ్రస్. మల్టీకాస్ట్ అడ్రస్ ఎంత, 224.0.0.18. ఎలాగైతే OSPF ప్యాకెట్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటే మల్టీకాస్ట్ అడ్రస్ 224.0.0.5 and 6, సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా విఆర్ఆర్పి ప్యాకెట్స్. చూడండి ఇవన్నీ ఏంటి, విఆర్ఆర్పి ప్యాకెట్స్. ఓకే, ఒక ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేసి చూడండి, వర్చువల్ రౌటర్ రిడెండెన్సీ ప్రోటోకాల్. ఈ విఆర్ఆర్పి ప్రోటోకాల్ నెంబర్ ఎంత, 112. రిమెంబర్ దిస్. ప్రతి ప్రోటోకాల్కి ఒక ప్రోటోకాల్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా, అట్లా విఆర్ఆర్పి ప్రోటోకాల్ నెంబర్ ఎంత, 112.
ఓకే. నౌ ఈ విఆర్ఆర్పి చూడండి ఏముంటుంది, ప్రయారిటీ ఉంది. సో ప్రయారిటీ ఎంత 100 అని ఉంది. అవునా? ఇంకా మనం ప్రయారిటీ కాన్ఫిగర్ చేయలేదు. సో ప్రయారిటీ కాన్ఫిగరేషన్ చేసి చూద్దామా? సో లెట్ మీ కాన్ఫిగర్ ప్రయారిటీ. సో విఆర్ఆర్పి 10 ప్రయారిటీ ఆ గ్రూప్కి ఎంత 150 ఇస్తున్నా. ఓకే, ఇచ్చేసా. నౌ ఇప్పుడు ఎవ్రీ 2 సెకండ్స్కి కొత్త ప్యాకెట్, లేటెస్ట్ ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేస్తా. ఇక్కడ చూడండి, లేటెస్ట్ ప్యాకెట్ ఇది. సో ఇటువంటి ప్రయారిటీ చేంజ్ అయిపోయిందా 100. సో ఇంతకుముందు ఎంత ఉండింది చూడండి, ఇంతకుముందు 100 ఉండింది, మనం ఏం చేసినాం 150కి చేంజ్ చేసేసినాం. సో సేమ్ 1.100 1.100 1.100 జనరేటివ్ విఆర్ఆర్పి ప్యాకెట్ సెండ్ దిస్ మల్టీకాస్ట్ గ్రూప్ అనమాట. ఇంకా మనం R2లో విఆర్ఆర్పి కాన్ఫిగర్ చేయలేదు. చేసేద్దామా? హలో, చేద్దాం. ఓకే. నౌ Yes, sir. చూడండి ఇంటర్ఫేస్ E6/0. ఓకే, ఐపీ అడ్రస్ 192.168. ఎంత 1.101. ఐపీ అడ్రసెస్ అసైన్ చేస్తున్నాం సింపుల్గా, నో షట్ డౌన్. ఓకే, అయిపోయింది. ఇంకేం కాన్ఫిగర్ చేయాలి మనం? విఆర్ఆర్పి కదా, ఈ ఇంటర్ఫేస్లో విఆర్ఆర్పి గ్రూప్ మాత్రం సేమ్ ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే అవన్నీ ఒక గ్రూప్కి చెందినవి, అవన్నీ ఒక నెట్వర్క్ చెందినవి కాబట్టి సేమ్ గ్రూప్ ఇస్తాను. విఆర్ఆర్పి గ్రూప్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఐపీ వర్చువల్ ఐపీ ఎంత 192.168.1.254. ఇక్కడ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలనా వద్దు, ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ 100 ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ 150 ఉంది కాబట్టి ఇది చూస్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, చూడండి విఆర్ఆర్పి ప్యాకెట్స్ బోత్ విల్ ఎక్స్చేంజ్ విఆర్ఆర్పి ప్యాకెట్స్ నౌ. సి ద ప్యాకెట్ క్యాప్చర్. చూడండి నౌ బోత్ విల్ ఎక్స్చేంజ్ విఆర్ఆర్పి ప్యాకెట్స్. చూడండి 1.100 విఆర్ఆర్పి ప్యాకెట్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటుంది, 1.101 కూడా విఆర్ఆర్పి ప్యాకెట్ చేంజ్ చేస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ. సో యూ విల్ రిసీవ్ ఏ ప్యాకెట్ ఫ్రమ్ 1.101 ఆల్సో. ఆర్ యూ రిసీవింగ్ ఎనీ ప్యాకెట్ ఫ్రమ్ 1.101 హియర్? ఏ ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ చేస్తున్నాం మనం? 1.101. ఆర్ వి రిసీవింగ్ ఏ? ఓకే, ఇది R2 కదా, పోర్ట్ అప్ అయింది. ఓకే, డూ షో విఆర్ఆర్పి. 1 సెకండ్, షో విఆర్ఆర్పి ఆల్. సో ఇది బ్యాకప్ చూడు, ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయింది. చూడండి ఇది బ్యాకప్ సెలెక్ట్ అయింది. చూడండి R2 ఇస్ ఏ బ్యాకప్ బికాస్ ప్రయారిటీ ఇస్ 100. ఓకేనా? సో ఈ ప్యాకెట్ క్యాప్చర్లో వీఆర్ టేకింగ్ ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ హియర్ రైట్, అందుకే మనకు కనిపించట్లేదు. ఇక్కడ చేస్తే ఇక్కడ ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? నౌ దిస్ ఇస్ అ మాస్టర్. నౌ దిస్ ఇస్ వర్జన్ 2 విఆర్ఆర్పి వర్జన్ 2. దిస్ ఇస్ అ మాస్టర్. 1.254 ఇస్ అ గేట్వే అండ్ దిస్ ఇస్ అ మాస్టర్. ఓకే, అర్థమైందా? కావాలంటే చూడండి ఇక్కడ ఇదేమైంది, షో విఆర్ఆర్పి బ్రీఫ్ ఇస్తే దిస్ ఈజ్ మాస్టర్. ఓకేనా? R1 రౌటర్ మాస్టర్ ఉంది, R2 రౌటర్ ఏముంది, బ్యాకప్ ఉంది. సో విఆర్ఆర్పిలో కామన్ ఇష్యూస్ ఏమొస్తాయంటే R1 R2 బోత్ ద రౌటర్ స్టేట్ ఇస్ ఇన్ మాస్టర్. సో మీరే చెప్పండి, రెండు రౌటర్స్ మాస్టర్గా అనౌన్స్ చేసుకున్నాయంటే ప్రాబ్లం ఏమై ఉంటుంది? కెన్ యూ ప్లీజ్ గెస్ ఇట్? రెండిట్లో ట్రాఫిక్ ఫ్లో అవుతుంది. Priority will be same. యా, ట్రాఫిక్, యూ కెన్ సే ట్రాఫిక్ ఫ్లో అవ్వట్లేదు. ఇట్ మీన్స్ అంటే విఆర్ఆర్పి ప్యాకెట్స్ రీచ్ అవ్వట్లేదు. R1 జనరేట్ చేసిన విఆర్ఆర్పి ప్యాకెట్ R2కి రీచ్ అవ్వట్లేదు, R2 జనరేట్ చేసిన విఆర్ఆర్ ప్యాకెట్ R1కి రీచ్ అవ్వట్లేదు. ఈ రెండు విఆర్ఆర్పి ప్యాకెట్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటేనే కదా ఎవరికైతే ప్రయారిటీ ఎక్కువ ఉందో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. అవునా కదా? వాళ్ళు అప్ అవుతారు. సో అంటే ఏంటి, మధ్యలో స్విచ్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు. ఓకేనా? మధ్యలో ఏదైనా ట్రాన్సిట్ పాత్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు, అది ట్రబుల్ షూట్ చేయాలా. సో ఇంటర్వ్యూలో చెప్పండి, సినారియో బేస్డ్ క్వశ్చన్. నేనైతే నా నెత్తిన ఎన్ని ఎంటికలు ఉన్నాయో అన్ని టికెట్స్ వచ్చాయి. అంటే నేను ఒకటి సాల్వ్ చేయలేదు, కానీ జనరల్గా నిజంగా చెప్తున్నా, ఈ విఆర్ఆర్పి ఇష్యూ కామన్ ఇష్యూ ఏదంటే అన్ని థౌజండ్స్ మిలియన్స్ ఆఫ్ టికెట్స్ వచ్చాయి. సీరియస్లీ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. ఏంటి, both the routers they are announcing themselves as a master. Reason ఏంటి, they are not exchanging the VRRP packets because these switches are down. One of the switch is down. ఇక్కడ నుంచి జనరేట్ చేసి ఇది ఇక్కడ పంపిస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి జనరేట్ చేసి ఇది ఇక్కడ పంపిస్తుంది. అది ప్రాబ్లం. ఓకే, ఏదైనా ఈ లింక్ డౌన్ అవ్వచ్చు, ఈ లింక్ డౌన్ అవ్వచ్చు, ఏదో ఒక లింక్ డౌన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు వెరిఫికేషన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, ఒక పీసీ తీసుకుంటున్నాను, మరి వెరిఫికేషన్ చేసేద్దామా? వెరిఫికేషన్ చేయాలి కదా మరి. సో బ్యాకప్ వర్క్ అవ్వాలి కదా. మనం ఏదో గేట్వే పింగ్ చేద్దాం, గేట్వే ఐపీ పింగ్ చేద్దాం, గేట్వే ఐపీ కంటిన్యూస్గా పింగ్ చేస్తూ లెట్స్ డూ థింగ్స్. ఓకే, టెస్ట్ చేద్దామా మరి? హలో, ఏం గాయస్, ఏం పలకరు?
Yes. Yeah, yes, ఓకే. అన్న. ఓకే ఓకే. అన్న. సో ఐపీ అడ్రస్ అసైన్ చేస్తున్నాం 192.168.1.1/24. ఓకే. ఐపీ అడ్రస్ అసైన్ చేశా. మన గేట్‌వే ఎవరు ఇప్పుడు? పింగ్ 192.168.1.254 ఓకే. సో గేట్‌వే పింగ్ అవుతుంది. వర్చువల్ గేట్‌వే పింగ్ అవుతుంది. యెస్ ఆర్ నో? హలో. గేట్‌వే Yes, పింగ్ అన్న, అవుతుంది. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే R1 డిటాచ్ చేసేసి ఇక్కడ చూడండి ఇది R1. ఈ R1 మాస్టర్ కదా ఇప్పుడు. R1ని నేను డౌన్ చేస్తా. అంటే ET6/0 ఇంటర్ఫేస్‌ని డౌన్ చేస్తా. ఏమైనా ప్యాకెట్ క్లాస్ ఒకటొచ్చినా సరే ఇమ్మీడియేట్‌గా పింగ్ అవ్వాలి. లెట్స్ సీ చూడండి. చూద్దాం. అంటే R1ని డౌన్ చేస్తున్నా. ఇంటర్ఫేస్ E6/0 R1లో ఉన్న E6/0 ఇంటర్ఫేస్‌ని డౌన్ చేస్తున్నా. చూడండి షట్ డౌన్. ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ. ఓకే. ఒక ప్యాకెట్ డ్రాప్ అయింది. సో ఇమ్మీడియేట్‌గా స్విచ్ ఓవర్ అయింది. కానీ నీ గేట్‌వేకి మాత్రం పింగ్ అవుతూనే ఉంది. జస్ట్ ఒక్క ప్యాకెట్ డ్రాప్ అయింది అంతే. స్విచ్ ఓవర్ అయింది కదా! రైట్? అవునా? ఇప్పుడు చూడండి. Yes, షో అన్న. ఇప్పుడు చూడండి. డూ షో వీఆర్ఆర్‌పి బ్రీఫ్ ఇస్తే నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇట్స్ స్టేట్ బికాజ్ ఇట్స్ డౌన్. చూడండి ఇది కంటిన్యూయస్‌గా పింగ్ అవుతుంది. కావాలంటే R2 చూడండి నౌ ఇది బ్యాకప్ కాస్త మాస్టర్ అయింటది చూడండి. నౌ ఇట్ ఈస్ ఎ మాస్టర్. అర్థమైందా? కంప్యూటర్ కూడా ఇంటర్నెట్ కంటిన్యూయస్‌గా తీసుకుంటుంది. ఓన్లీ ఒక్క ప్యాకెట్ డ్రాప్ అయింది అంతే. రైట్? ఓన్లీ 1 ప్యాకెట్. చూడండి ఓన్లీ 1 ప్యాకెట్ డ్రాప్ అయింది అంతే. బట్ నీ గేట్‌వే మాత్రం కంటిన్యూయస్‌గా పింగ్ అయింది. అంటే R2 నుంచి డేటా వస్తున్నట్టే కదా! దానికి ప్రూఫ్‌గా R2 ఈస్ ద మాస్టర్ నౌ. కావాలంటే చూడండి ఇది మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చిందనుకోండి. ప్రీఎంప్షన్ ఎనేబుల్ అయింది. అంటే నౌ దిస్ బికేమ్ మాస్టర్. చూడండి. చూడండి నౌ ఇట్ బికేమ్ మాస్టర్. సో మీరు ఇంటర్నెట్ ఏదైనా యాక్సెస్ చేసుకునేటప్పుడు R2 నుంచి డేటా పోతుంది, వస్తుంది. సడెన్‌గా ఇది రికవర్ అయిందనుకో, మళ్ళీ సడెన్‌గా ట్రాఫిక్ అంతా R1 నుంచి స్విచ్ ఓవర్ అవుతుంది. దానివల్ల ఏంటి ట్రాఫిక్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. అందుకే ప్రీఎంప్షన్ డిసేబుల్ చేయాలి. అవన్నీ ఎక్స్‌ట్రా ఫీచర్స్ యూ కెన్ లెర్న్ ఇట్. ఓకే. యాహ్! దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ వీఆర్ఆర్‌పి. ప్యాకెట్ లెవెల్ విత్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్. దిస్ ఇస్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్. మీరు ఏం చేస్తారంటే మనము ఒక డీఎస్‌సీపీ ప్రాజెక్ట్ చేసామా? అవునా? ఆ డీఎస్‌సీపీ ప్రాజెక్ట్‌లోనే ఇది చేయండి. ఓకేనా? అర్థమైతుందా? ఓకే. సో ఓకే అన్న. వాసుని యాక్సెప్ట్ చేశారా? ఓకే. ఓకే. సో గాయ్స్ మీకు ఒక టోపాలజీ ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు. ఇంకొక రియల్ టైమ్ మెయిన్‌ది. ఓకే. చూడండి మీరు జనవరి 22 బ్యాచే కదా! సో మీకు చూసినట్లయితే మనం ఒక ల్యాబ్ చేసినాం. ఫస్ట్ ల్యాబ్ ఏంది? డీఎస్‌సీపీ ల్యాబ్ చేసినాం. గుర్తుందా అందరికి? Yeah, yes, అన్న. SBI Yes. ప్రాజెక్ట్ నుంచి ఎస్బీఐ తీసుకున్నాం. ప్రాజెక్ట్. ఇదే కదా ఎస్బీఐ ప్రాజెక్ట్. ఎస్బీఐ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడుంది? మనోళ్ళు బాగా చేశారు. ఇదేనా ఎస్బీఐ ప్రాజెక్ట్? ఇది కూడా కాదు. నేను ఇచ్చాను ఒక వీడియో. మీకు అందరికి ఒక ఇమేజ్ ఇచ్చింటి. ఇదేనా అది? ఇది కూడా కాదు. ఎస్బీఐ అదే అన్న. అదే అన్న, ఇందాక పోయింది డెవలపర్. ఓకే. ఒక్క నిమిషం. ఎస్బీఐ ప్రాజెక్ట్. వేర్ ఈస్ ద ఎస్బీఐ ప్రాజెక్ట్? ఇదంతా డిఎస్సిపి లేండి. ఇది ఎస్బీఐ ప్రాజెక్ట్. ఇదే కదా నేను ఇచ్చింది మీకు. అవునా? రైట్? ఈ ఎస్బీఐ ప్రాజెక్ట్‌లో ఏం చేస్తారంటే ఇది ఎస్బీఐ బ్రాంచ్ కదా! ఇది స్మాల్ బ్రాంచ్. ఇప్పుడు హెడ్ ఆఫీస్ అనుకోని ఈ రౌటరు, స్విచ్, కంప్యూటర్ తీసుకున్నట్టు ఇక్కడ కూడా ఇంకో రౌటరు, స్విచ్, కంప్యూటర్ తీసుకోండి. తీసుకొని డీఎస్సీపీ ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. ఇక్కడ ఇదొక నెట్వర్క్, ఇదొక నెట్వర్క్ తీసుకోండి. ఇక్కడ ఒక వీఆర్ఆర్‌పి గ్రూప్, ఇక్కడ ఒక వీఆర్ఆర్‌పి గ్రూప్ తీసుకోండి. ట్రై టు పింగ్ గేట్‌వే ఓ పని చేయండి. సో, ఇప్పుడు డిఫరెంట్ నెట్వర్క్ తీసుకుంటే సెట్ అవ్వదు. ఇవన్నీ ఇక్కడ ఒక రౌటర్ తీసుకొని దాన్ని కూడా సేమ్ నెట్వర్క్‌లో కాన్ఫిగర్ చేయాలి. టేక్ వన్ మోర్ రౌటర్ అండ్ కనెక్టెడ్ టు ది ఓన్లీ వన్ స్విచ్. ఇంకో స్విచ్ కన్నా కనెక్ట్ చేయి, లేదంటే ఇంకో స్విచ్ తీసుకున్నా కనెక్ట్ చేయి. ఓకే. జస్ట్ టుడే ల్యాబ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయి. సేమ్. టుడే ల్యాబ్ ఏముంది? ఇక్కడే కదా! ఇది ఏదైతే ఉందో సేమ్ ఇదే. ఇదే ల్యాబే. ఈడ R1, R2 ఉంది కదా! నువ్వు ఇక్కడ ఇంకొక డివైస్ తీసుకొని ఇంటర్నెట్ గూగుల్ ఐపీ తెచ్చుకో. జస్ట్ నువ్వు ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్నే ఏం చేసావు? ఇదొక R2 నుంచి స్విచ్ కనెక్ట్ చేసినట్టు ఇంకొక 2 ఎక్స్ట్రా తీసుకొని ఈ R2ని కూడా నువ్వేం చేస్తావంటే ఈ R2ని కూడా సేమ్ ఇదే ఐపీ అడ్రెస్ కాన్ఫిగర్ చేయి. మాన్యువల్ అన్నా కాన్ఫిగర్ చేయి. లేదంటే ఈ 6/0లో ఐపీ డీఎస్సీపీ అని ఇవ్వు. ఈ R1ని డీఎస్సీపీ సర్వర్‌గా కాన్ఫిగర్ చేయి. ఓకే.
సో వద్దులేండి, డిఎస్సిపి తీసేసేయండి, ఓకే, మాన్యువల్గానే కాన్ఫిగర్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, బట్ ఏంటంటే పైన స్టాటిక్ రౌట్ కానీ ఓఎస్పిఎఫ్ కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేసి పైన మనం సర్వీస్ ప్రొవైడర్ని సెట్ చేసుకున్నాం కదా, దాన్ని కనెక్ట్ చేసుకుని నేను ఇక్కడ జస్ట్ ఒక ఇంటర్నెట్ అని ఇచ్చా. ఈ ఇంటర్నెట్ తీసేసి పైన సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ కాన్ఫిగర్ చేయండి. మీరు ఓఎస్పిఎఫ్ కాన్ఫిగర్ చేస్తారా, బేసిక్ బీజీపీ కాన్ఫిగర్ చేస్తారా, మీ ఇష్టం, చేసి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, అర్థమైందా? హలో, ఎస్ అన్న. అర్థమైంది. యా. Yes, sir. So you can practice it. That's how you can design yourself and practice it. Okay. సో రిడెండెన్సీ రావాలి. నేను ఓన్లీ గేట్‌వే లెవెల్ వరకే టెస్ట్ చేశా. R1 డౌన్ చేసి గేట్‌వే పింగ్ చేస్తే గేట్‌వే పింగ్ అవుతుంది మనకి. మనకేంటి, మన కంప్యూటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సఫర్ అవ్వకూడదు. ఈ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు సఫర్ అవ్వకూడదు. వీళ్ళు కంటిన్యూయస్‌గా ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. ఈ ప్రాసెస్‌లోనే చాలా టెక్నాలజీస్ పుట్టుకొచ్చాయి. యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే మీరెవరైతే ఉన్నారో మనమే అదే. మనం ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ చేసుకుంటాం కదా, ఆఫీస్ వర్క్ గానీ, ఇంకోటి గానీ. మనం ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ కంటిన్యూయస్‌గా చేసుకోవాలి. ఇలా ఇబ్బందొచ్చినప్పుడు మనకి ప్రాబ్లమ్ రాకూడదు. అందుకే రిడెండెన్సీ పెడతారు. ఎందుకంటే చాలామంది మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తుంటారు. చాలా ఇంపార్టెంట్ కాల్స్ మాట్లాడుతుంటారు. సో, ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అనేది డౌన్ అవ్వకూడదు. మీకే తెలుసు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఎంత వాల్యుబులో. ఒక్కరోజు ఇంటర్నెట్ లేకుంటే మీరు ఉండగలరా? చెప్పండి. ఒక్కరోజు ఇంటర్నెట్ లేకుంటే. కానీ బావుంటది ఆ ప్రపంచం. కానీ జనరల్‌గా రియాలిటీలో ఒక్క రోజు గాని ఇంటర్నెట్ లేకుంటే యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ రైట్? కమ్యూనికేషన్ లేకుంటే. అట్‌లీస్ట్ యూ నీడ్ టు చెక్ సంథింగ్ వాట్సాప్ గ్రూప్‌లో ఏం జరుగుతుంది, ఈరోజు అన్న ఏం క్లాస్ చెప్పాడు, అది గాని, ఒకవేళ క్లాసెస్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఆఫీసెస్ గురించి గాని, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ గాని, యూట్యూబ్ గాని, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ గాని ఏదో ఒక 10 మినిట్స్ ఏదో ఒకటి చెక్ చేస్తుంటారు. రైట్? దట్స్ హౌ. సో, మీరు ఇంటర్నెట్ వాడేటప్పుడు ఇంటరప్షన్ రాకూడదు. ఎస్పెషల్లీ వర్కింగ్ ఎన్వైర్న్‌మెంట్‌లో. ప్రొఫెషనల్ వర్కింగ్ ఎన్వైర్న్‌మెంట్‌లో ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ అనేటివి యూనో కంటిన్యూస్‌గా ఉండాలి. అందుకే సో, హై అవైలబిలిటీ వచ్చింది. సో, హెచ్ఎస్ఆర్‌పి కూడా కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ద కాన్ఫిగరేషన్. బట్ ప్రాక్టీస్ వీఆర్ఆర్‌పి ఫస్ట్. ఓకే. వీఆర్ఆర్‌పి పీపీటీ గ్రూప్‌లో ఉంది, చూసుకోండి. ఓకేనా? యాహ్! సో, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ వీఆర్ఆర్‌పి. ఎనీ క్వెషన్స్ గైస్? అన్న రియల్ టైమ్‌లో రిడెండెన్సీ కోసం హార్ట్ బీట్ వీలాన్ అన్నది యూజ్ చేస్తాం కదన్న మనం ఏది? ఒక్కొక్కసారి. హార్ట్ బీట్ వీలానా? హార్ట్ బీట్ వీలాన్ అని చెప్పి రోటర్స్ రెండిట్లకి హార్ట్ బీట్ వీలాన్ తోటి ప్యాకెట్స్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుద్దన్న. అరే! సారీ. అదేది హార్ట్ బీట్ వీలానా? హార్ట్ బీట్ వీలాన్ అని ఉంటదన్న ఇక్కడ. ఎక్కడ ఏ మేము వెండర్‌లో కాన్ఫిగర్ చేస్తారు బ్రదర్ హార్ట్ బీట్ వీలాన్? నోకియాలో చేస్తారన్న. నోకియా రోటర్స్ వాడతాం మేము. మామూలు అంటే వ్యాన్ మేము మెయింటైన్ చేయం. ఎస్‌డి వ్యాన్ వేరే భయ్యా సెపరేట్ టీమ్ ఉంటుంది. యాక్చువల్‌గా హార్ట్ బీట్ వీలాన్ అనేది ఉండదు. వీలాన్‌లో హార్ట్ బీట్స్ ఎక్సెప్ట్ చేసుకుంటాయి జనరల్‌గా. ఓకే. లెట్స్ సెర్చ్ ఇట్. సో, నేను నోకియాలో వర్క్ చేశా బ్రదర్. ఐ యామ్ ఏ నోకియా ఎంప్లాయీ ప్రొడక్ట్‌లో. ఓకే. ఐ హావెంట్ సీన్ దిస్. I think that is nothing but keep alive mechanism, Ramesh. యాహ్! కీప్ అలైవ్ మెకానిజం. సో, ఏదైనా సరే Term is రిడెండెన్సీ a keep ఉందంటే, alive. ఏదైనా సరే రిడెండెన్సీ ఉన్నాయంటే ఇప్పుడు ఇవి చూడండి. సో, బీజీపీలో కీప్ అలైవ్ ఎక్స్‌చేంజ్ చేసుకుంటే ఎందుకు? సెషన్ మెయింటైన్ చేయడానికి. ఇక్కడ కూడా ఏంటి, ఇఫ్ యూ సీ రైట్, దే ఆర్ ఎక్స్‌చేంజింగ్ వీఆర్ఆర్‌పి మెసేజ్ అట్ ఎవ్రీ సెకండ్‌కి. సో, వీఆర్ఆర్‌పి జనరేట్ చేస్తుంది. ఈడ R1 ఎలా జనరేట్ చేస్తుందో R2 కూడా వీఆర్ఆర్‌పి అనౌన్స్ చేస్తూనే ఉంటది. ఒకదానికొకటి ఎక్స్‌చేంజ్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హార్ట్ బీట్స్. హార్ట్ బీట్స్ అయినా ఉండొచ్చు, కీప్ అలైవ్స్ అయినా ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. హార్ట్ బీట్ వీలాన్ అంటే ఆ వీలాన్‌లో ఇప్పుడు గ్రూప్ ఏదైతే వీఆర్ఆర్‌పి గ్రూప్ క్రియేట్ చేసావో అదంతా ఒక వీలాన్. ఓకే. ఆ వీఆర్ఆర్‌పి గ్రూప్ ఒక వీలాన్‌కి అసైన్ చేసావు. ఇప్పుడు ఓకే. వీఆర్ఆర్‌పి కాన్ఫిగర్ చేస్తే అవి 2 ఎక్స్‌చేంజ్ చేసుకుంటాయి. ఇవన్నీ హార్ట్ బీట్స్ ఎక్స్‌చేంజ్. ఈ వీఆర్ఆర్‌పి ఇక్కడ వీఆర్ఆర్‌పి కాన్ఫిగర్ చేసాం కాబట్టి వీఆర్ఆర్‌పి ప్యాకెట్స్. ఎవ్రీ 1 సెకండ్స్‌కి బోత్ ఆర్ ఎక్స్‌చేంజింగ్ వీఆర్ఆర్‌పి ప్యాకెట్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హార్ట్ బీట్స్. వీటినే హార్ట్ బీట్స్ అంటారు. జనరల్ టర్మ్స్‌లో హార్ట్ బీట్స్ అనొచ్చు. ఓకేనా? సో, హార్ట్ బీట్ వీలాన్ ఇన్ నోకియా. I didn't heard about it actually. There is no హార్ట్ వీలాన్ టర్మినాలజీ. ఓకే. సో, అట్లా ఉండదు. మేబీ మీ వాళ్ళు అట్లా పలుకుతుంటారు. ఓకే. సో, ద థింగ్ ఈజ్ ఒక వీలాన్‌లో మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. ఓకే. ఇదంతా ఒక వీలాన్. బై డిఫాల్ట్ స్విచ్ అంతా వీలాన్‌లో ఉన్నాయి కదా! వీలాన్ 1లో వీఆర్ఆర్‌పి కాన్ఫిగర్ చేస్తా కాబట్టి దే విల్ ఎక్స్‌చేంజ్ ద హార్ట్ బీట్స్. ఓకే. సో, ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ టాపిక్ లైక్ దట్, గూగుల్ ఇట్ అండ్ షేర్ మీ. ఇట్స్ ఎ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్. హార్ట్ బీట్ వీలాన్ ఓకే. అనేది నేనైతే వినలేదు. ఓకే. యాహ్! ఇట్స్ ఎ వీఆర్ఆర్‌పి. నాట్ ఓన్లీ వీఆర్ఆర్‌పి. బీజీపీ అయినా సరే బోత్ నైబర్స్ విల్ ఎక్స్‌చేంజ్ కీప్ అలైవ్ కదా! కాబట్టి ద సెషన్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. ఈవెన్ ఓఎస్పీఎఫ్ కూడా అంతే. దే విల్ ఎక్స్‌చేంజ్ హలో ప్యాకెట్స్ కదా! నైబర్స్ విల్ ఎక్స్‌చేంజ్. ఎక్కడైనా సరే నైబర్స్‌గా నేను మా ఎదురింటి వాళ్ళతో నైబర్‌షిప్ అలాగే మెయింటైన్ చేయాలంటే వాళ్ళకు నాకు సఖ్యత ఉండాలి. అంటే ఎప్పుడోసారి మాట్లాడుకుంటూ ఉండాలి.
రైట్? కంప్లీట్‌గా మాట్లాడకుంటే నైబర్ కనెక్షన్ డిస్కనెక్ట్ అయితది. అట్లా ఈ 2 రౌటర్స్ కూడా నైబర్స్‌గా ఉండాలంటే ప్రతి ఓఎస్పీఎఫ్ ఏంటి ఎవ్రీ 10 సెకండ్స్‌కి హలో ప్యాకెట్స్ ఎక్స్‌చేంజ్ చేసుకుంటాయి. హలో, 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 హలో అని. సో దట్ నైబర్‌షిప్ అలా బిల్డ్ అవుతుంది. వీఆర్ఆర్‌పీ కూడా ఎవ్రీ 1 సెకండ్‌కి. బీజీపీ కూడా ఓకే. దే విల్ ఎక్స్‌చేంజ్ ద కీప్ అలైవ్ మెసేజెస్ ఓకే. టు మెయింటైన్ ద నైబర్‌షిప్ ఓకే. అట్లా. ఓకే. దాన్నే హార్ట్ బీట్స్ అని కూడా అంటారు. ఓకేనా? యాహ్! ఎనీ క్వెషన్స్? ఎనీ క్వెషన్స్ గైస్? డూ యూ నీడ్ దిస్ టోపాలజీ? కెన్ ఐ డ్రా ఇట్ అండ్ సెండ్ ఇట్ టు యూ? హలో? గైస్ వీఆర్ఆర్‌పీ ఈస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. మర్చిపోకుండా చేయండి ల్యాబ్. ఓకే. ఓకే. యాహ్! వీఆర్ఆర్‌పీ నేను చేసిన వీలాన్స్ కానీ ప్రతిదీ చాలా ఇంపార్టెంట్. బేసిక్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్. ఓకే. సో ప్లీజ్ డూ ద ల్యాబ్. ఓకే. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే క్లాస్ వీఆర్ఆర్‌పీ. If you have any questions, let me know. And tomorrow is the last class for CCNA. ఓకే. సో డే ఆఫ్టర్ టుమారో బీజీపీ చెప్పేస్తాను ఇంకా. ఓకే. రిమైనింగ్ క్లాస్ బీజీపీ రిమైనింగ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి కదా! అది చెప్పేస్తా. సో ఇక్కడ ఏమున్నాయి ల్యాండ్ టెక్నాలజీస్‌లో సో వీఆర్ఆర్‌పీ ఈరోజు అయిపోయింది మెయిన్ థింగ్. ఓకే. సో టుమారో మనకి ఇది వీటీపీ, ఇథర్ ఛానల్, ఎల్ఎల్‌డిపి ఇవన్నీ అయిపోతాయి. నేటివ్ నేటివ్ విలాన్ అయిపోతుంది. ఓకే. ఇవన్నీ అయిపోతాయి. సింపుల్ టెక్నాలజీస్ ఇవన్నీ. ఓకే. టుడే ఐ వాంట్ టు గివ్ ఎ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ బికాస్ ఇట్స్ వెరీ క్లోజ్. ఇంకా 1 డేలో మీ సీసీఎన్ఏ కోర్స్ అయిపోతుంది. ఇంకొక 1 డేలో బీజీపీ క్లాస్ చెప్పేస్తే అయిపాయ్. సో ఫ్రైడేకి ఖతం. ఓకే. 2 డేస్‌లో అన్న అయిపోతుంది. టీజీపీ మీద ఒక క్లాస్ తీసుకుంటా అన్నారు కదా! అదే 15థ్ తీసుకుంటా. ఇంకో క్లాస్ ఉంది పెండింగ్ క్లాస్. 14థ్ తీసుకుంటా. టుమారో ఓకే. తోటి స్విచ్చింగ్ టెక్నాలజీస్ అయిపోతాయి బ్రదర్. 14థ్ రోజు అదే ఐబీజీపీ చెప్పలేదు కదా! ఐబీజీపీ అండ్ బీజీపీ అట్రిబ్యూట్స్ చెప్పాలి. అవి 2 మిగిలినాయి. అవి 2 చెప్తే అయిపోతది. ఓకే. ఇంతకుముందు అన్నీ చెప్పేసాను కదా! బీజీపీ, ఈబీజీపీ, బీజీపీ స్ప్లిట్ ఆరిజిన్ రూల్ అండ్ బీజీపీ పాత్ ప్రిపెండ్ అవన్నీ చెప్పా. సో ఫ్రైడే రోజు మిగతా క్లాసెస్ చెప్పేస్తా. రమేష్ గారు ఈ బ్యాచ్ చెప్పలేదండి పాత్ ప్రిపెండ్ అవన్నీ. చెప్పానండి. బీజేపీ ఏం ఏస్ చెప్పారు? బీజీపీ చెప్పానండి. మీరు అటెండ్ అయ్యారా? సో ఇప్పుడే అంటే చూపిస్తాను ఇక్కడ. ఒక క్లాస్ లింక్ అవును. పెట్టారండి. అవునండి. అసలు బీజీపీ చెప్పలేదా ఈ క్లాస్‌లో? బీజేపీ చెప్పలేదన్నా. స్టార్ట్ చేయలేదు. కాదండి, అసలు ఓకే. బీజేపీ పోస్ట్‌పోన్ చేశారు. ఓకే. నో బీజేపీ, ప్రాబ్లమ్. టీసీపీ అలాగే ఐపీసెక్ కార్తిక్ గారు సమ్మడి VPN గురించి చెప్తాను. ఐపీసెక్, నాట్ ఈ వీకెండ్ ఉంటదండి. ఓకేనా? సో బీజీపీ మీకు చెప్పలేదంటే ఫ్రైడేనే మళ్ళీ ఫ్రెష్‌గా స్టార్ట్ చేస్తా. ఐబీజీపీ, ఈబీజీపీ. ఓకే. డోంట్ వరీ. ఓకే. ఐ థింక్ మీరు చూసుకోవడానికి పెట్టినట్టున్న ఓన్లీ జనవరి 22 బ్యాచ్‌కి మిస్ అయిందది. నో ప్రాబ్లమ్. ఐ విల్ టీచ్ యూ ఫ్రమ్ డే 1. ఓకే. ఫ్రైడే రోజు స్టార్ట్ చేస్తా బీజీపీ. బీజీపీ నీట్‌గా డే 1 నుంచి నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? అలాగే బీజీపీ, టీసీపీ ఐబీజీపీ అంటే చెప్తాను. టీసీపీ రియల్ టైమ్ టీసీ ప్రాజెక్ట్ లాగా. టీసీపీ నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను. 3 వే హ్యాండ్‌షేక్ ప్రాసెస్. మీకు గుర్తుందా? సో నో జస్ట్ 3 అది వే ఉంది. బట్ ఒక యాహ్! క్లాస్ తీసుకొని రిగార్డింగ్ ఫ్లాగ్స్ అని చెప్పారు. బీజీపీ చెప్పేటప్పుడు చెప్తా ఉన్నాం కదా! బీజీపీ యూజెస్ షూర్. టీసీపీ అన్నమాట. సో బీజీపీ యూజెస్ టీసీపీ. ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ థాట్. ఓకే. అండ్ టుడే ఆల్సో ఒక వీడియో అప్‌లోడ్ చేశా. చాలా బాగా చెప్పా అది. అంటే చాలా బాగా ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ చెప్పా అది. అంటే మీకు చెప్పినట్టే బేసిక్ చెప్పా. ఇఫ్ యూ హావ్ టైమ్ జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. సో డీఎన్ఎస్ చెప్పేటప్పుడే ఈ బ్యాచ్‌కి చెప్పా ఒకేసారి. సో నీట్‌గా ఉంది. టీసీపీ కూడా చాలా నీట్‌గా చెప్పా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో త్రూ ఇట్. ప్లీజ్ గో త్రూ ఇట్. సో బీజీపీ ఇది టీసీపీ అనేవి చాలా ప్రోటోకాల్స్ సర్వీసెస్ యూజ్ చేస్తది. బీజీపీ యూజ్ చేస్తుంది. ఎస్ఎస్హెచ్ యూజ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ నేను ఎస్ఎస్హెచ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి చెప్పా. జస్ట్ ఇంప్లిమెంట్ ఏం చేయలేదు. ఎస్ఎస్హెచ్ చేసి చెప్పా. ఐ థింక్ ఈ బ్యాచ్‌లో జునిపర్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి తెలిసుంటుంది. జునిపరా? కాదు. యాహ్! జస్ట్ చూడండి. లేదంటే బీజీపీ చెప్తా. బీజీపీ ఎలాగో చెప్తాను కాబట్టి అందులో తెలుస్తుంది. సో బీజీపీ యూజెస్ టీసీపీ పోర్ట్ నంబర్ 179. సో ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ థాట్. ఓకే. యాహ్! సో అంతే కదా! ఐ థింక్ అంతే. ఐ డోంట్ థింక్ ఓకే. సో ఓన్లీ ఇవైతే ఏవైతే ఉన్నాయో నేటివ్ వీలాండ్ ఇవి టుమారో కంప్లీట్ అయిపోతాయి. చాలా సింపుల్ కాన్సెప్ట్సే. అండ్ దెన్ బీజీపీ క్లాసెస్ ఫ్రైడే స్టార్ట్ చేద్దాం. అండ్ సాటర్డే ఆర్ సండే రోజు ఇంకో క్లాస్ ఉంటది బీజీపీ క్లాస్. బీజీపీ క్లాసెస్‌కి 2 డేస్ పడుతుందండి బీజీపీ. ఒక రోజులో అయిపోదు. ఓకే. 2 డేస్‌లో అంటే ఐదర్ సాటర్డే ఆర్ సండే. ఐ థింక్ సాటర్డేనే అయిపోతుంది. సండే రోజు యూ నో వాట్ ఈస్ దట్? సండే రోజు గేట్‌వే ఐపీసెక్ అండ్ నాట్ గేట్‌వే అయిపోతాయి. అదొక 2 అవర్స్. సో, ఐ థింక్ ఈ సండే వరకు మీకు ఇంగ అంతా అయిపోతుంది. సో, దయచేసి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఆ తర్వాత 1 వీక్ టైం తీసుకొనైనా చేయండి. ఓకేనా? ఓకే. ఈ వీటి మీద ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఈరోజు క్లాస్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ప్లీజ్ టెల్ మీ. దీని మీద ఏమైనా డౌట్ ఉందా? అర్థమైందా వీఆర్ఆర్‌పీ?
ఈజీగానే ఉందా? హలో? అర్థమైందండి. ఒక డౌట్ రిగార్డింగ్ ప్లీజ్. మల్టీకాస్ట్ ఐపీ అడ్రెస్ అన్నారు. అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది? ఒక్కసారి ఏమైనా వాట్ బేసిస్? ఇట్స్ ఇప్పుడు క్లాస్ సి ఐపీ అడ్రస్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే ఎలా ఆన్సర్ ఇస్తారు మీరు? నో. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఓఎస్పీఎఫ్‌లో నో. లిజన్. ఇప్పుడు బ్రాడ్‌కాస్ట్ అంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బ్రాడ్‌కాస్ట్ అండ్ మల్టీకాస్ట్? ఈ స్విచ్ ఓవర్ కావడానికి మల్టీకాస్ట్‌కి ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా? అది నా డౌట్. నో. వీఆర్ఆర్‌పి నువ్వు ఏదైతే గ్రూప్ ఇచ్చావో 10 అని. ఓకే? గ్రూప్ ఐడి ఉంటుంది ఇది. ఈ 10 అని. ఈ 10లో అన్నీ ఒక గ్రూప్ అని. ఇప్పుడు మల్టీకాస్ట్ అంటే ఏంటి? గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. ఓకే? సో, ఈ వీఆర్ఆర్‌పి 10 అనే గ్రూప్‌లో ఎన్ని రౌటర్స్ అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ మల్టీకాస్ట్ గ్రూప్‌లో ఉన్నట్టు. అర్థమైందా మీకు? సో, ఓకే. మల్టీకాస్ట్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మీరు ఇంకోటి చేయొచ్చు ఇక్కడ. 1 టు మెనీ గదా! ఇప్పుడు ఇంకో రౌటర్ తీసుకోండి R3. ఇంకో రౌటర్ ఇక్కడ స్విచ్ కనెక్ట్ చేయండి. నో ప్రాబ్లమ్. ఇక్కడ ఇంకో స్విచ్ కనెక్ట్ చేయండి. ఈడ కూడా వీఆర్ఆర్‌పి కాన్ఫిగర్ చేయండి. ఇది కూడా వీఆర్ఆర్‌పి 10 గ్రూపే. సో, ఈ గ్రూప్‌లో ఎన్ని రౌటర్స్ ఉన్నాయి? 3 రౌటర్స్ ఉన్నాయి. 3 ఫిజికల్ గేట్‌వేస్ ఉన్నట్టు. సారీ 3 వర్చువల్ గేట్‌వేస్ ఉన్నట్టు. కానీ 3 ఫిజికల్ పాత్స్ ఉన్నట్టు. అట్లా గ్రూప్స్ మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా పోవచ్చు. రియల్ టైమ్‌లో 2 యూజ్ చేస్తారు. కొన్ని చోట్ల 3 కూడా యూజ్ చేస్తారు. ఇంకా వాడు మరీ టూ మచ్ సెక్యూర్ కావాలంటే అంటే అది రిడెండెన్సీ. సో, మల్టీకాస్ట్ అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆల్ 3 డివైసెస్ దే విల్ ఎక్స్చేంజ్ వీఆర్ఆర్‌పి ప్యాకెట్స్. ఆ వీఆర్ఆర్‌పి ప్యాకెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో విత్ గ్రూప్ నెంబర్ 10 అవన్నీ ఆ గ్రూప్‌లో ఉంటాయి. సో, అందరూ 224.0.0.18 అనే డెస్టినేషన్ ఐపీ అడ్రస్ యూజ్ చేస్తారు. సో, ఆ డెస్టినేషన్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఎ వీఆర్ఆర్‌పి అని. అంటే R1లో, R2లో, R3లో వీఆర్ఆర్‌పి ఎనేబుల్ చేశారని. ఎక్కడైతే వీఆర్ఆర్‌పి ఎనేబుల్ చేసింటారో ఆ వీఆర్ఆర్‌పి ఎనేబుల్ చేసిన అన్ని రౌటర్స్‌కి ఆ ప్యాకెట్స్ ఎళ్తుంది. ఓకే? ఇప్పుడు బ్రాడ్‌కాస్ట్ అంటే ఇట్ విల్ బ్రాడ్‌కాస్ట్ టు ఆల్ ద పోర్ట్స్ కదా! అట్లే యెస్. మల్టీకాస్ట్ అంటే ఇట్ విల్ మల్టీకాస్ట్ టు ద హూఎవర్ బిలాంగ్స్ టు ద మల్టీకాస్ట్ గ్రూప్ వాళ్ళకెళ్తుంది. నాట్ ఆల్. యెస్. మల్టీకాస్ట్ అంటే స్పెసిఫిక్ పీపుల్. ఎక్కడైతే నువ్వు మల్టీకాస్ట్ ఎనేబుల్ చేసావో అక్కడ. ఇప్పుడు నువ్వు వీఆర్ఆర్‌పి కాన్ఫిగర్ చేసినావంటే మల్టీకాస్ట్ ఎనేబుల్ చేసినట్టే కదా! రైట్? ఒక ఐపీ యూజ్ యెస్. చేస్తున్నావు. ఓకే? మల్టీకాస్ట్ ఎనేబుల్ చేసినట్టే దానికి రికగ్నైజేషన్ ఏంటి? ఐపీ. 18.18 ఐపీ. ఈవెన్ ఓఎస్పీఎఫ్ కూడా అంతే. అవన్నీ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్‌లో ఉన్నట్టున్నాయి ఓఎస్పీఎఫ్. సో, అవన్నీ ఏం యూజ్ చేస్తాయి? మల్టీకాస్ట్ ఐపీ 0.5 యూజ్ చేస్తాయి. రైట్? అవన్నీ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ లైక్ ఓకే. బీడీఆర్ ఎలక్షన్స్‌లో. సో, మల్టీకాస్ట్ ఐపీ టు బి ప్రిసైజ్‌లీ ఆన్సర్ టు యువర్ క్వెషన్ ఒక గ్రూప్‌ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి వి నీడ్ ఐపీ. ఓకే? అవన్నీ ఆ గ్రూప్‌లో ఉన్నట్టు. ఓకే? లైక్ వి నీడ్ ఏ మల్టీకాస్ట్ ఐపీ. సో, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. బ్రాడ్‌కాస్ట్ ఐపీ కూడా ఉంటుంది కదా! బ్రాడ్‌కాస్ట్ ఐపీని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు? ఆల్ హోస్ట్ బిట్స్ ఆర్ వన్స్ అయితే అది బ్రాడ్‌కాస్ట్ ఐపీ. మల్టీకాస్ట్ ఐపీ ఏంటి? వి నీడ్ టు పిక్ ఇట్. వి హావ్ ఎ స్పెసిఫిక్ సబ్‌నెట్ క్లాసే ఉంది మల్టీకాస్ట్‌కి. అందులో ఇవన్నీ రిజర్వ్డ్ అన్నమాట. 224.0.0.5, 6, 9, 10 ఈహెచ్ఆర్‌పీకి. ఇదేమో 224.0.0.18 వీఆర్ఆర్‌పీకి. ఇట్లా రిజర్వ్డ్ ఉన్నాయి. హలో ప్యాకెట్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడానికి సమ్ ఆఫ్ ద మల్టీకాస్ట్ ఐపీ అడ్రెసెస్ ఆర్ రిజర్వ్డ్. ఓకేనా? క్లియరా బ్రదర్? యెస్. యాహ్! ఎనీవన్ హావింగ్ ఎనీ అండ్ క్వెషన్స్? గుడ్ క్వెషన్ రాజేష్. యాహ్! ఓకే. ఎనీ క్వెషన్? అలాగే అండి ఆ! ఇన్‌కమింగ్ ట్రాఫిక్ వచ్చేసి బై యూజింగ్ P1 R1 రౌటర్. అంటే ఇది మేబీ ట్రిక్కీ ఇలా అర్థం అడుగుతుంటే కాలేదు. నో. అర్థం కాలేదు. ఇన్‌కమింగ్ ట్రాఫిక్ వచ్చేసి ఆర్గనైజేషన్ నుండి ఆ! ట్రాఫిక్ సపోజ్ వచ్చేసి బయటికి ఇదే మీ ఆర్గనైజేషన్ అండి. సంథింగ్ మీ సేమ్ అండి. ఆర్గనైజేషన్. R1, R2 2 రౌటర్స్ ఉన్నాయి. సో, ఒకే రౌటర్ నుంచే ఇన్‌కమింగ్, ఔట్‌గోయింగ్ ఎళ్తుంది జనరల్‌గా. వాట్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ యూ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఆస్క్? కరెక్టే అండి. కానీ కొందరు ఏమడుగుతారంటే మేబీ ఆ క్వెషనే తప్పయిండొచ్చు. నేను క్లారిఫై చేసుకోవడానికి అడుగుతున్నాను. ట్రాఫిక్ ఎళ్ళేటప్పుడు R1 నుంచి ఎళ్ళాలి. వచ్చేటప్పుడు R2 నుంచి రావాలి. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఇన్ హెచ్ఎస్ఆర్‌పి, వీఆర్ఆర్‌పి అని అడుగుతారండి. నో అండి. యాక్చువల్‌గా వీఆర్ఆర్‌పి అనేది గేట్‌వే లెవెల్ రిడెండెన్సీ ప్రోటోకాల్ జనరల్‌గా. ఇది ఓకే. ల్యాన్‌లోనే ఉంటుంది. హెచ్ఎస్ఆర్‌పి, వీఆర్ఆర్‌పి ద్వారా అట్లా అవ్వదు. ఓకే? ఓకే. సో, థాంక్ యూ. వితిన్ ద ల్యాన్‌లోనే గదా! ఓకే. మేబీ ఇక్కడ ఆల్ ఆఫ్ సడెన్‌లో ఒకవేళ ప్ర ట్రాఫిక్ ఇట్లా ఎళ్తుంది. ఆల్ ఆఫ్ సడెన్ ఇది ఎళ్ళిపోయిందనుకోండి. ఇప్పుడు సపోజ్ 10 ప్యాకెట్స్‌ను పింగ్ చేస్తే 5 ప్యాకెట్స్ ఇట్లా R1 నుంచి ఎళ్ళాయి. ఈడ లింక్ డౌన్ అయింది. మిగతా 5 ప్యాకెట్స్ R2 నుంచి ఎళ్ళాయి. ఈ ఫస్ట్ 5 ప్యాకెట్స్ ఏవైతే ఎళ్ళాయో R1 నుంచి అవి రిటర్న్ ఈ R1 నుంచే రావాలనుకుంటాయి. కానీ ఇక్కడ డ్రాప్ అయితాయి R1 డౌన్ అయింది కాబట్టి. ఓకే. రిమైనింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి 5 ప్యాకెట్స్ ఇంటర్నెట్‌కెళ్ళి రిప్లై వస్తాయి. అంటే నువ్వు 10 ప్యాకెట్స్ పింగ్ చేస్తే 5 డ్రాప్ అవుతాయి. 5 పింగ్ అవుతాయి. ఓకేనా?
అది. Got- సో ఇంకొకటి ఒక R1 నుంచి ఒక ఇన్‌కమింగ్, R2 నుంచి అవుట్ గోయింగ్ ఎళ్ళిందంటే దాన్ని అసిమెట్రిక్ ట్రాఫిక్ అంటారు. అసిమెట్రిక్ ట్రాఫిక్ వల్ల ఇలాంటి ప్యాకెట్ డ్రాప్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? అసిమెట్రిక్ ట్రాఫిక్ జనరల్‌గా నువ్వు బీజీపీ అట్రిబ్యూట్స్ కాన్ఫిగర్ చేయకపోతే పెద్ద ఆర్గనైజేషన్‌లో యూ విల్ సీ ద అసిమెట్రిక్ రౌటింగ్. ఓకేనా? దట్స్ వై వి నీడ్ టు ప్లే విత్ బీజీపీ అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ అప్లై ఇట్ ఇన్ ఇన్‌బౌండ్ అండ్ అవుట్‌బౌండ్ డైరెక్షన్ టు చూస్ ద స్పెసిఫిక్ పాత్. ఓకే? అది. మోస్ట్లీ ఇన్ ఫైర్ వాల్ లో చూస్తుంటాం కదండి అసిమెట్రిక్ ట్రాఫిక్ వచ్చేసి. నాట్ ఓన్లీ ఫైర్వాల్, రౌటర్స్‌లో కూడా చూసుండొచ్చు. వాటెవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే. ఫైర్వాల్, రౌటర్, అవుట్ గోయింగ్ ట్రాఫిక్ ఒక రౌటర్ నుంచి, ఇన్‌కమింగ్ ట్రాఫిక్ ఇంకొక రౌటర్ నుంచి వచ్చిందనుకో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అసిమెట్రిక్ రౌటింగ్. ఇప్పుడు నేను Got it. హైదరాబాద్ నుంచి కర్నూల్‌కి వచ్చినప్పుడు ఒక రౌటు, కర్నూలు నుంచి హైదరాబాద్ పోయేటప్పుడు మళ్ళీ వయా విజయవాడ నుంచి వెళ్ళాననుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫరెంట్. అంటే ఓకే. అవుట్ గోయింగ్ అండ్ ఇన్‌కమింగ్ ట్రాఫిక్ బోత్ ఆర్ షుడ్ బి ఇన్ ద సేమ్ వే. బికాజ్ అందుకే కదా రిటర్న్ ట్రాఫిక్ వచ్చేటప్పుడు సోర్స్ ఐపీ అడ్రస్ ఇప్పుడు చూడండి 1.1 ఉంది కదా ఇక్కడ. సోర్స్ ఐపీ పింగ్ చేస్తే ఇంటర్నెట్‌కి 1.1 ఇక్కడ వెళ్తుంది. రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు డెస్టినేషన్ 1.1 అవుతుంది. మేబీ ఈ పాత్‌కి వచ్చేటప్పుడు ఓకే. ఒకవేళ ఇది డౌన్ అయింది కాబట్టి ఈ పాత్ చూస్ చేసుకుంటుంది. ఈ పాత్ చూస్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఈ 1.1 నెట్వర్క్ ఇక్కడ ఉండకపోవచ్చు. దేర్ మే బి ఎ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో. ఓకే. సో వి నీడ్ టు బి వెరీ కేర్‌ఫుల్. సో యూ షుడ్ నాట్ బి అసిమెట్రిక్ ట్రాఫిక్. ఓకే. యాహ్! ఓకే. ఆల్ గుడ్. ఎనీ క్వెషన్స్? ఎనీ క్వెషన్స్ ఫీల్ ఫ్రీ అన్న, టు ఆస్క్. యాహ్! ఇక్కడ ఓన్లీ సింగిల్ నెట్వర్క్ ఉంది కదన్న అవును. 1.0. యాహ్! మరి డిఫరెంట్ నెట్వర్క్ ఉంటే తీసుకో ఇంకొక గ్రూప్ యాడ్ చెయ్యి. ఈ ఇంకో సింగిల్ గ్రూప్ యాడ్ చేసి విర్చువల్ గేట్వే మార్చాలన్నా Yes, సేమ్. very good. Yes, your understanding is correct. Yes, that's ప్రయారిటీ absolutely ఆల్సో correct. హ్యావ్ టు చేంజ్ ఇన్ దట్ కేస్. ప్రయారిటీ ఆల్సో. Yeah, priority within the group లోనే ఉంటాయి కదా. నువ్వు ప్రయారిటీ ఆ గ్రూప్ లోనే కాన్ఫిగర్ చేసేది. ఒక విఆర్ఆర్పి ఒక గ్రూప్ ఇస్తావు, విఆర్ఆర్పి గ్రూప్. ఆ గ్రూప్ లోనే ఉంటాయి. ఎన్ని రౌటర్స్‌లు ఉంటాయి అన్ని రౌటర్స్‌లో ప్రయారిటీ ఇచ్చేసుకుంటావు. ఓకే. అప్పుడు ఫిజికల్ గేట్వేస్ కూడా మారుతాయన్నా ఫిజికల్ గేట్‌వే కాదు అవి. ఫిజికల్ ఐపీ అడ్రెసెస్ అదే అవి. ఫిజికల్ ఐపీ అడ్రసెస్ గేట్ మారుతాయి కదా. నువ్వు వేరే నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేసెస్ తీసుకుంటున్నావు కదా. దగ్గర. మరి నువ్వు వేరే నెట్వర్క్స్ తీసుకుంటున్నావు కదా. ఇంకో నెట్వర్క్ 2.0 తీసుకున్నావు కదా. 2.100, 2.101 వస్తది కదా. ఏదైతే నెట్వర్క్ తీసుకుంటావో ఆ సీరీస్‌లో వస్తాయి కదా ఐపీ అడ్రెసెస్. రైట్? ఓకే. ఓకే. తీసుకొని చెయ్యి. ఇంప్లిమెంట్ చెయ్యి. ఇట్లా ఇంకో రౌటర్ ఓకే. తీసుకొని ఇప్పుడు ఈ 2 రౌటర్‌లో 100.2.2.20 నెట్వర్క్ తీసుకో. స్విచ్ ఒకటే కనెక్ట్ చెయ్యి. నో ప్రాబ్లమ్. స్విచ్ ఒకటే కనెక్ట్ చెయ్యి. ఏం ప్రాబ్లమ్ లేదు. ఓకే. బట్ ఇక్కడ స్విచ్‌లో మీరు క్వెషన్ ఏస్తారనుకున్నా. అన్నా? ఇప్పుడు స్విచ్‌లో అంతా మ్యాక్ అడ్రస్ రైట్? ఇప్పుడు చూడండి మ్యాక్ అడ్రస్ టేబుల్ ఉంటుంది. సో, మ్యాక్ అడ్రస్ టేబుల్ ఉంటుంది కదా. ఈ వ ఈ గేట్‌వే ఏదైతే ఉందో పీసీ లెర్న్స్ ద మ్యాక్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద గేట్‌వే కదా. మరి ఏ మ్యాక్ అడ్రస్ లెర్న్ చేసుకుంటుందంటే యెస్, ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. వర్చువల్ ఐపీ 1.254 మరి మ్యాక్ అడ్రస్ ఏంటి? 1.254 యొక్క మ్యాక్ అడ్రస్ ఏంటి? R1 యొక్క ఇంటర్ఫేస్ తీసుకోవాలనా? R2 యొక్క ఇంటర్ఫేస్ తీసుకోవాలా? ఎలా? ఈ క్వెషన్ అడుగుతారనుకున్నా. సో, ద థింగ్ ఈస్ మల్టీకాస్ట్ మ్యాక్ అడ్రస్ అని చెప్పా ఓఎస్‌పీఎఫ్‌లో చెప్పేటప్పుడు గుర్తుందా ఎవరికైనా? మల్టీకాస్ట్ మ్యాక్ అడ్రస్ అనేది కాలిక్యులేట్ అవుతుంది. సో, ఇక్కడ ఉంది కదా. సో, ఈ 01 జీఏఆర్పి వర్క్ యాహ్! అవుతుంది. మల్టీకాస్ట్ మ్యాక్ అడ్రస్ అనేది కాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంది. ఈ ఐపీకి. సో, ఇక్కడ ఏముంటుంది మ్యాక్ అడ్రస్? మల్టీకాస్ట్ మ్యాక్ అడ్రస్ ఉంటుంది. చెప్పండి అక్కడ. సో, వీఆర్ఆర్‌పి గేట్‌వే ఇది ఉంది. బట్ వీఆర్ఆర్‌పి మెసేజెస్ ఆర్ ఎక్స్‌చేంజింగ్ త్రూ మల్టీకాస్ట్ ఐపీ అడ్రస్ కదా. ఆ మల్టీకాస్ట్ యొక్క మ్యాక్ అడ్రస్ పీసీస్ లెర్న్ చేసుకుంటాయి. దాంతో పాటు మ్యాక్ అడ్రస్ టేబుల్స్‌లో కూడా ఆ మల్టీకాస్ట్ ఐపీ అడ్రసే ఉంటుంది. అర్థమైందా అందరికి? అలా. సో, మల్టీకాస్ట్ మ్యాక్ అడ్రస్ అనేది 01005 ఇది కామన్. ఇక్కడ లాస్ట్‌లో 12 ఉంటది. ఓకే. ఇది కాలిక్యులేట్ చేసుకుంటది. మీరు ఈ 3 కోలన్స్ చెప్పినా పర్లేదు వాళ్ళకి. లేదంటే మల్టీకాస్ట్ మ్యాక్ అడ్రస్ అని చెప్పినా పర్లేదు. ఫెయిర్ ఎనఫ్. వాళ్ళకి తెలిసిపోతది యూ హావ్ ఎ నాలెడ్జ్ అని. అర్థమైందా? అదొక్కటే లాస్ట్‌లో కవర్ చేద్దాం అనుకున్నా. సో, ఈచ్ కంప్యూటర్ విల్ లెర్న్ ద మ్యాక్ అడ్రస్ రైట్? ఈ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్ రీచ్ అవ్వాలంటే గేట్‌వే యొక్క మ్యాక్ అడ్రస్ కంపల్సరీ లెర్న్ చేసుకుంటుంది. మరి ఈ గేట్‌వే యొక్క మ్యాక్ అడ్రస్ ఏంటి? మల్టీకాస్ట్ ఐపీ యొక్క మల్టీకాస్ట్ మ్యాక్ మ్యాక్ అడ్రస్. యెస్, వెరీ గుడ్. యాహ్! That's all guys about VRRP. It's a very important real-time project. We did it. Okay. Yeah. హెచ్ఎస్ఆర్పికి విఆర్ఆర్పికి డిఫరెన్సెస్ నేను గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తా. ఓకే. యా, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అగైన్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో, అదర్వైజ్ వీ కెన్ ఎండ్ ద సెషన్. బట్ గాయస్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఈవెన్ రాజేష్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ పోస్టింగ్ ఎనీ వీడియో. ఐ మీన్ మేబీ హీఈస్ బిజీ. రాజేష్? నో రమేష్ అవి వెరిఫై చేసేసాను నేను రిగార్డింగ్ స్విచ్చింగ్ అన్ని. స్విచ్చింగ్ కాన్ఫిగర్ చేసి వెరిఫై చేశారా? అన్నీ అయిపోయినాయా? చేసింది.
ఓకే. చేశాను. రౌటింగ్ ఒక్కటి డిఫికల్ట్ కాబట్టి అది చేసి పోస్ట్ చేస్తున్నా. స్విచ్చింగ్ ఓకే. నో ప్యాకెట్ ప్రాబ్లమ్. ట్రేసర్‌లోనే కదండీ. యాహ్! నో ప్రాబ్లమ్. చేసినా చాలు. ఐ యామ్ హ్యాపీ. సో, అందరూ చేస్తున్నారు చేశా. గదా! చేయండి. ఓకే. ఎవ్రీవన్ ల్యాబ్స్ చేయండి. ప్రతి ఒక్కటి మిస్ చేయలేదండి. థాంక్ యూ చేశాను. సో మచ్. థాంక్ యూ. ఆ! ల్యాబ్‌లు ఎవరైతే కంప్లీట్ చేస్తారో వాళ్ళు నాకు దేవుళ్ళతో సమానం గైస్ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్. ల్యాబ్స్ చేస్తే ఆ కిక్కే వేరు. చెప్తున్నా గదా! యూ విల్ ఈజిలీ క్లియర్ ద ఎనీ రౌండ్. ఓకే. యాహ్! ఫైన్. హ్మ్. ఓకే. కూల్ దెన్. ఓకే. ఓకే. సో, కాలేజ్ బాబు చూడండి. సో, హీస్ posting the group. Okay. Come on, guys. So, one more important update I will tell you. Okay. Any questions? No questions, right? I'm stopping the recording now. Thank you, guys.